सत श्री अकाल किसान वीरो। दास तुहाडा चौकीदार किसान ते जवान भलाई यूनीयन तो सूबा प्रधान सुखदेव सिंह भोजराज अज फसलों के रेट के विषय पर गल करन जा रहे हैं। कुछ दिन पहला झोने की लवाई के संबंधी विचार आप सब के सामने रखे सन। उस वीडियो नूं फेसबुक ते यूट्यूब के उत्ते किसानों ने भरवां प्यार बख्शिश किया है। सो आप सब नूं फिर बेनती है कि इस चैनल नूं जो कि यूट्यूब चैनल सुखदेव सिंह भोजराज के नाम से है और फेसबुक अकाउंट भी सुखदेव सिंह भोजराज के नाम से है, इनू सबसक्राइब करो तो वध तो वध शेयर करो तां जो साडे किसानी मसले जिहड़े है उहदे तो वध किसानां नूं जागरूक करवाया जाए तो सुत्तियां होईयां सरकारां नूं भी हिलाउणा दिता जाए। सो अज आपां गल शुरू करते हाँ कि साडे देश भारत का 80% कारोबार खेती ते निर्भर करता। जिवें कि लॉकडाउन लग्या सी ते सिर्फ पहल किस चीज़ नूं सी, करियाने नूं। करियाने वाली दुकान के उत्ते भी सिर्फ जे विकदा है तो किसान की पैदा की हुई फसल, जिन्ने प्रोडक्ट विकते ने ज़्यादातर किसान दे पैदा किए होंदे ने। बेकरी उहदा बेस भी किसान है तो जे डेयरियां तो दुध भी किसान पैदा करता। सो इस करके कारोबार 80% जिहड़ा देश का वो किसानी नाल संबंधित है। पर धक्का जिहड़ा है वो हर साल पिछले करीब 45 सालों तो किसानी नाल हुंदा आ रहा है। सानू वाजिब रेट जिहड़े आ वो नहीं मिल रहे। थोड़ी विस्तार दे विच गल करांगे अज आपां, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार सी, उन्होंने एक कमिशन डॉक्टर स्वामीनाथन जो खेती विज्ञानी ने उन्होंने अगवाई च बनाया कि पता करो कि किसान नित खुदकुशियां कर रहे हैं, क्यों करते हैं। साल 2006 में डॉक्टर स्वामीनाथन ने यह रिपोर्ट दी कि किसानों नूं लाहेवंद रेट ना मिलने कारण किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। उन्होंने फार्मूला भी एक दिता कि किसानों की लागत प्लस 50% रेट जे किसानों नूं मिले तो किसानों का आर्थिक पद्धर जिहड़ा वो चंगा हो सकता है। और नाल किसानों नूं होर सहूलतां जिवें कि मैडिकल एड, एजुकेशन, पेंशन वगैरह दी सहूलतां भी दित्तियां जाण। पर सितम जरीफी ये कि उस रिपोर्ट नूं सरकार ने लागू नहीं किया और कुछ सालों बाद हरियाणा के मुख्य मंत्री मानयोग भुपिंदर सिंह हुड्डा की अगवाई में एक होर कमेटी बनाती कि तुसीं पता करो कि की कारण ने। असल तो ये डंग टपाऊ काम हुंदे ने। सो उन्हां दे मैंबर सन यूपी तो साडे मुख्य मंत्री मायावती जी, साडे पंजाब तो मुख्य मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब और उस वेले दे हिमाचल के मुख्य मंत्री उस टीम के मैंबर सन। और इन्हों ने भी डॉक्टर स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट के उत्ते ही मोहर लाई कि बिल्कुल ठीक है कि किसानों को वाजिब रेट नहीं मिल रहा, किसानों का आर्थिक पद्धर जिहड़ा है वो बहुत माड़ा है। सो उस तो बाद ये सरकार अपना समा विहा के चली गई तो रिपोर्ट जिहड़ी है वो दफ्तरां दे विच रुलदी रही। 2014 विच मोदी साहब ने भी किसानों की कर्ज मुआफ़ी तो डॉक्टर स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट लागू करने के नाम के उत्ते वोटां मंगियां तो जितण तो बाद ये भी सारा भुल गए। सो एक आपां आम जिक्र करते हुंदे आ कि किसानी दे नाल ही जिहड़ा वो धक्का क्यों हुंदा। ਇਹਦਾ अजे तक सानू किसी भी लीडर ने जवाब नहीं दिता। सो मैं जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट आ उस फार्मूले के नाल रेट बनाया सी। अज की तरीक दे विच फसल का रेट जिहड़ा साडा कणक झोने का 4200 रुपया प्रति क्विंटल बनदा और सरकार इस रेट नूं लागतां घटा के वेखदी है।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 1450 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ 320 ਗੁਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧਿਆ 2015 ਤੱਕ ਵਧਿਆ 19 ਗੁਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ 19 ਗੁਣਾ ਤਨਖਾਹਾਂ 2015 ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 7600 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਕਰੀਬ 6200 ਰੁਪਇਆ ਘਾਟੇ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6200 ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2012 ਤੋਂ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾ ਭਰ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਵੋਟ ਪਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਣ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦਬੇ ਪਏ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ 4200 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।